அழுதிடுவேனா, கதறி அழுதிடுவேன். இயேசு பாதம் எனக்கு போதும், இயேசு பாதம் எனக்கு போதும். எந்த நாளும் ஆனந்தமே, எந்த நாளும் ஆனந்தமே. நல்ல ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் பரிசுத்த பிதாவே. Thanks, Lord, thank you, my Father. இந்த ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட இந்த மகிமை நல்ல நேரத்துக்காக நன்றியுடன் துதிக்கிறோம். Praise to this wonderful day. இந்த நாளிலே பாதப்படியிலே கடந்து வந்து In these days, we have came to your feet, Lord, உன் நாமத்தை மெய்ப்படுத்தும்படியாய் to praise your name. நீ செய்த மேலான கிருபைக்காக நன்றியுடன் துதிக்கிறோம். You have given the grace. Thanks for that. ஆண்டவரே, Lord, இந்த வேத பாட பகுதியை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. bless this Bible study. ஆண்டவரே, உம்முடைய வருகை குறித்து நாங்கள் தியானிக்கிற பொழுது When we meditate regarding your comings, Lord, ஆண்டவர் அதனால் வைத்திருக்கிற நன்மைகள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று through that you have kept a blessing for us, சபையாய் நாங்கள் வருகைக்கு ஆயத்தமாய் காணப்பட and we should be ready for your coming. கர்த்தர் அனுக்கிரகம் பண்ணுவீராக. Lord, show us your grace. சத்தத்தை கெடுக்கிற பிள்ளைகளும் Those who hear these verses, ஆண்டவரே, Lord, இதை தியானிக்கிற பிள்ளைகளும் those who meditate these things, வருகை ஆயத்தமாய் காணப்பட and they also be ready for your coming. உதவி செய்வீராக. Just help us. தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We humble ourselves. இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. In the name of Jesus Christ, we pray our Father. Amen. ஆமென். सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा. मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा. मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा. जब मैं निराशा में था, तूने बचाया मुझे. जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी. जगत में आया, जीवन दिया मुझे बचाने को. जगत में आया, जीवन है दिया मुझे बचाने को. सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा. मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा. मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था. मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था. स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को. स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को. सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा.
बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே Our Lord Jesus, our இந்த Lord, நல்ல நாளிலும் in this wonderful கர்த்தர் day, நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. let Lord bless us. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, My beloved Christians, கடந்த நாட்களிலே நாம் பார்த்தோம், last days we have meditated ஆண்டவராகிய தேவன் the Lord வருகிற பொழுது when he comes, அடையாளங்கள் என்ன what are the signs? என்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருச்சீசர்கள் கேட்டார்கள். Disciples privately they asked to Jesus Christ. அந்த அடையாளங்களை ஆண்டவராகிய தேவன் மத்தேயு 24 அதிகாரங்களிலே In chapter 24, Lord Jesus Christ, பல சம்பவங்களை கர்த்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார், அறிவுறுத்தியிருக்கிறார். and he has said many things about regarding these signs. அதே போல இந்த நாட்களிலும் In those days also, ஆண்டவராகிய தேவன் வருகைக்குரிய அடையாளங்கள், the Lord when he comes in that times, the signs, இந்த நாட்களிலே நம்முடைய காதுகள் கேட்கிறபடி, like that when our ears are going to நம்முடைய hear, கண்கள் காண்கிறபடி, and what are the things we are இந்த seeing நாள் நடந்து கொண்டிருப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். which are happening in this world, we are seeing, வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களும் and the promises which are said in the scripture, கர்த்தருடைய வார்த்தைகளும் and the Lord's verses தீர்க்க தரிசனங்களும் and prophesied, நிறைவேற்றி கொண்டிருப்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். and these are things which are fulfilling in this world. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. இப்போ இந்த நாளிலே ஆண்டவராகிய தேவனுடைய வருகைக்கு அடையாளங்கள், In these days, the coming of Lord Jesus Christ, இப்போ சபை எவ்விதமாய் காணப்படுகிறது, how church will be அவர் வருகிற நாட்களிலே when his coming will be, அடையாளமாக இன்றைக்கு சபைகள் எப்படிப்பட்டதாய் விளங்குகிறது and how the church are behaving என்பதை குறித்து in that கடந்த things, நாளிலே last days விசுவாசம் இல்லாத சபையாக விளங்கும் என்று நாம் பார்த்தோம். church will be unfaithful, அன்பு இல்லாத சபையாக விளங்கும் என்று பார்த்தோம். and there will be no love in churches. அதை தொடர்ந்து இந்த நாளிலே And regarding continue, இயேசு கிறிஸ்து வருகிற பொழுது when Jesus Christ will come, சபை எவ்விதமாய் காணப்படும், how church situation will வருகை be. நாட்களிலே சபை எவ்விதமாய் அடையாளங்களாக விளங்கும் In his coming, what are the signs going to happen? என்று நாம் பார்ப்போமானால், When we discuss about that, சோத்திரம், அதே மத்தேயு புஸ்தகம் 24 அதிகாரத்திலே, in that Matthew chapter 24th chapter, சோத்திரம் 24 அதிகாரத்திலே chapter 24, 12வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, when we read 12th verses, அக்கிரம் மிகுதியாவதினால் when the sins will increase, அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போகும். there will be a decrease in the love. அக்கிரம் அதிகமாவதினால், When the sins increase, அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் when transgression will increase, என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். he has showed in this scripture. Because of the increase in wickedness, the love of the most will grow cold. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. பரிசுத்த தேவன் வருகிற போது When the holy God will come, அடையாளங்கள் சபையில எப்படி காணப்படுமா, what are the signs will be in the church? பரிசுத்தம் இல்லாத சபையாய் விளங்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Church will be without holiness, சோத்திரம், அக்கிரமம் மிகுதியாகும், and wickedness will be increased. பாவங்கள் அதிகமாகும். Sin will be increased. சபை என்றாலே Church means அவர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள், they are made holy, பரிசுத்தமாகுதல், they are holiness, அவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் என்று நாம் பார்க்க முடியும். they are separated from this world. We are seeing அப்போ பாவத்தை விளைவிக்கும் இடம், sin, where the sin is going to be happen, பாவிகளை விடவும் பாவிகளையும் and the sinners பாவ சூழ்நிலைகளையும் and the sin situations, பிரிவதே பரிசுத்தம். and from that when we separate, that is holiness. பாவத்தையும் Sin பாவிகளையும் and sinners பாவ சூழ்நிலைகளையும் and the sin situations, இவை எல்லாவற்றையும் நான் பிரித்து நிற்குவதே விலகுவதே when we will be departed from that, சோத்திரம் பரிசுத்த ஜீவியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. that is a holiness life we have seen. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God.
அப்போ ஆண்டவராக தேவன் சொல்லுகிறார், when the Lord God says, ஸ்தோத்திரம், 1 தெசலோனிக்கர் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 3 வாசிப்போமானால், when we read in 1 Thessalonians 4ஆம் அதிகாரம் 3 வாசிக்கிற பொழுது, chapter 4 verses 3, when we read, ஸ்தோத்திரம், நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே, நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. அந்தபடி நீங்கள் வேசி மார்க்கத்துக்கு விலகி இருந்து, for this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. அப்போ தேவன் எல்லாரும் பரிசுத்தமாகுவது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. And the will of God is everyone should be sanctification. எல்லாரும் பரிசுத்தமாக ஜீவிப்பதே தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. Each and everyone should be sanctification. It is a will of God. இன்றைய சபை Today's church பரிசுத்தமாக இருக்கிறதா have been the holiness என்பதை நாம் கவனித்து பார்க்க வேண்டும். we should see on that thing. சோத்திரம், இன்றைய காலகட்டத்துக்கு சபைகள் எல்லாம், But today's church situations are, சோத்திரம், சபைகள் ஆள்கள் நிரம்பி இருக்கிறதா என்று கவனிக்கிறார்களே தவிர, everyone are watching that church is filled with the peoples or not, பரிசுத்தமுள்ளதாக இருக்கிறத கவனிப்பது இல்லை. but they are not watching whether the church has holiness or not. அந்த சபை பார்க்க என் சபை பெரிதா இருக்க வேண்டும், Our church should be big than them. அதோ அந்த சபை பார்க்க என் சபை பெரிதா இருக்க வேண்டும். Our church should be big than others' church. அங்கு 3 ஆராதனை, என்னுடைய சபை 4 ஆராதனை நடக்க வேண்டும். That church they have 3 worship, but our church should be have 4 worship. இப்படித்தான் கவனிக்கிறார்களே தவிர, The peoples are watching like this சபை way, பரிசுத்தம் உள்ளதா என்பதை அநேகர் சிந்திப்பது கவனிப்பது அரியதா இருக்கிறது. but they are not discussing or watching what the church has holiness or ஆகினால not. பரிசுத்தங்கள் இன்றைக்கு காலகட்டத்திலே குறைந்திருக்கிறது. So today in church there is no holiness, பாவங்கள் பெருகியிருக்கிறது. and the sins are increased. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ஆகினாலே வாசிக்கப்பட்ட வேத வசனத்தின் மூலமாக நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம எச்சரிக்கிறதா இருக்கிறது. And from the scripture we should be alert from the verses which I have read. ஏனென்றால் அக்கிரம் மிகுதியாவதினால், When the wickedness will increase, அக்கிரம் மிகுதியாவது அன்பு தணிந்து போகிறது. when the wickedness increase, there will be no love. அப்போ அக்கிரம் மிகுதியாவதினால் என்று சொன்னால், Wickedness increase means, சோத்திரம், சபையிலே பாவங்கள் பெருகிறதுனாலே, that means in church the sins are increasing. பாவங்கள் பெருகிருப்பதினாலே, When sins are increasing in the church, தெய்வீக அன்பு குறைந்து போகிறது. there will be no godly love in the church. பரிசுத்த ஜீவியங்கள் குறைந்து போகிறது. There will be no holiness in the life. உலகத்துக்குரிய காரியங்கள் எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறது. And the worldly things are going to be arose. இன்றைய உலகில் விசுவாசிகள், Today believers in the church, in the world, ஊழியம் செய்கிறவர்களும், those who are doing ministry of God, அவர் வசனத்தை கேட்கிறார்கள், they are hearing the voice of Lord, ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள், even they have a salvation, உடனே அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், and they வாழ்க்கையிலே சபை நடத்தப்பட வேண்டும், and they have to lead the church, என்று அவர்கள் புறப்பட்டு போகிறார்கள். and they are going like that way. ஊழியம் என்று வந்து விடுகிறார்கள். And they have interest in to do the ministry. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அந்த விசுவாசி உடனே ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே, When believers they got received the salvation, ஊழியம் என்று வந்து விடுகிறார்கள். after they are coming to the ministry, அப்ப அந்த ஊழியம் வருவதனால when they are going to come to the அந்த ministry, சபை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும், how that church will be, என்பது கேள்விக்குறியா இருக்கிறது. and this is a big question for us. ஆகையினாலதான் So that தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை, the blessing of God, தேவன் அவருடைய ஜனங்களுக்கென்று வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை, the Lord which the blessing has kept for his people, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தான் அது சுதந்திரமா இருக்கிறது. those who are holy, they have holy, they will receive the blessing. பரிசுத்தமுள்ள பிள்ளைகளுக்கு தான் அது சொந்த வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமாய் The காணப்படுகிறது. blessings are those who kept for the people of God. Through the holiness they will get. எசேக்கியேல் புத்தகம் 48ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கிற பொழுது, In Ezekiel chapter 48 verses 11வது வசனம், 11. இஸ்ரவேல் புத்திரர் வழி தப்பி போகையில், ஃபுல்லா நீங்க படிச்சிருங்க. இஸ்ரவேல் புத்திரர் வழி தப்பி போகையில் லேவியர் வழித்தப்பு போனது போல வழித்தப்பி போகாமல் என் காவலை காத்து கொண்ட சாதோக்கின்
புத்திரராகிய பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஆசாரியருக்கு அது உரியதாகும். It shall be for the priest of the son of Zadok, who are sanctified, who have kept my charge, who did not go astray when the children of Israel went astray, as the Levites went astray. அப்ப தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள், And the Lord has kept the blessing. பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளுக்கு அது சுதந்திரமாய் காணப்படுகிறது. It is only for those who are holiness. அப்ப இந்த நாட்களிலே In these days, தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள், the Lord kept the blessings. இம்மையிலும் மறுமையிலும் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள், It is for this world and for the coming world. பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளுக்கு அது உறுதியாய் காணப்படுகிறது. And that blessing is only for those who are living like a holiness life. இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்தம் இருக்க வேணும்? So how our holiness should be? ஒன்று தெசலோனிக்கேயர் புத்தகத்திலே First Thessalonians 3ஆம் அதிகாரம் 13 வாசிக்கும் போதோ chapter 3 verses 13, இவ்விதமாக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து our Lord Jesus Christ தமது பரிசுத்தவான்களின் அனைவரோடும் கூட வரும் பொழுது நீங்கள் தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக பிழையற்ற பரிசுத்தமுள்ளவர்களாகும்படி உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துவாராக என்றான். So that he may establish your heart blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவராகிய இயேசு வருகிற பொழுது, when Lord Jesus Christ will come, ஸ்தோத்திரம், 6,000 பரிசுத்தவான்களோடு வருகிற பொழுது, he will come with thousands of saints. அவருக்கு முன்பாக நான் நின்று we should stand before him. அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கும், we should receive his holy his blessings, அவருடைய நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கும், and his goodness நம்முடைய வாழ்க்கையிலே in our life, ஸ்தோத்திரம், பிழையற்ற ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம், we should have blameless in our holiness. பிழையற்ற ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். Lord, we should be blameless in holiness. Hallelujah. 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 அப்ப பரிசுத்த ஜீவியம் பிழையற்ற ஒரு பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். And how holiness life should be blameless. அப்ப சபை in church, அவருடைய வருகையிலே காணப்பட வேண்டும் என்றால், in his coming he should be there. ஸ்தோத்திரம், பிழையற்ற ஒரு பரிசுத்த சபையாய் காணப்பட வேண்டும். Our church should be blameless in his holiness. பரிசுத்தம் இல்லாத சபையா நாம் காணப்படக்கூடாது. We should not be without holiness church. Hallelujah. Hallelujah. அதற்கு வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. According to in scripture says, ரோமரின் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 1-2 வாசிக்கும் பொழுதோ, in Romans chapter 12 verses 1 and 2, நம்முடைய சிந்தையிலே பரிசுத்தம் வேணும். we should be holiness in our mind. ஸ்தோத்திரம், இந்த உலகத்துக்கு ஏற்ற ஒத்த வேஷம் தெரியாதபடி, we should not be blameless according to this world. தேவனுடைய பரிசுத்தமும் பிரியமும் என்னதென்று அறிந்து, and we should identify what is pleasing the God. நம்முடைய மனம் புதிதாகிறதினாலே our mind should be according new. மறுரூபமாகுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. and we should be transformed. அப்போ தேவனுக்கு பிரியமும் பரிசுத்தமான என்னது அறிந்து, we should identify what is good and இந்த உலகத்துக்கு ஏற்ற ஒத்த வேஷங்களை தெரியாதபடி, we should not be according to this world. இந்த உலகத்துக்கு ஏற்ற ஒத்த வேஷங்கள் தெரியாதபடி, we should not be according to this world. மனம் புதிதாக்கப்படுவதினால், our mind should be renewing. நீங்கள் மறுரூபமாகுங்கள், and you will be transformed. நம்முடைய சிந்தை பரிசுத்தமாக இருக்கணும். in our minds it should be holiness. சிந்தைகள் பரிசுத்தமாய் காணப்படணும். our mind should be holiness. அப்ப பிழையற்ற ஒரு பரிசுத்த சபையாக விளங்க வேண்டும் என்றால், we should be a blameless holiness church. நம்முடைய சிந்தைகள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? how our minds are. நம்முடைய சிந்தைகள் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை காணப்படுகிறது? in our life how our minds are. இந்த சிந்தையில எத்தனை தேவனுக்கு பிரியமில்லாத சிந்தனைகள் இருக்கிறது? in our minds what are not pleasing God. இந்த சிந்தையில தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை எத்தனை காணப்படுகிறது? what are the things which we have which do இந்த சிந்தையில எத்தனை சோத்திரம் மூர்க்கங்கள் இருக்கிறது? how much angers in our mind. ஆயிரம் தாவீது சொல்லுகிறார், so that David says, அக்கிரம சிந்தை என் வாழ்க்கையில் இருந்தால், if I got any transgression in my life, என் சிந்தையில் அக்கிரமம் இருந்தால், in my mind that if என் it ஜெபங்கள் is கேட்கப்படாது, my prayer will have no answers. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God.
ஆகினால So இந்த that சிந்தையில பலவிதமான காரியங்கள் இருக்கிறது. in our mind many things are there. சோத்திரம் எரிச்சல் இருக்கிறது, It has பொறாமை jealousness, இருக்கிறது, it has pride, சோத்திரம் பலவிதமான காரியம் நிறைந்திருக்கிறது. it has many evil things in our mind. இப்படிப்பட்ட காரியத்தினால So these are the things நம்முடைய வாழ்க்கை ஒருபோதும் பரிசுத்தம் அடைய முடியாது. our life will not be able to be holiness. ஆகினால சிந்தையிலே நமக்கு பரிசுத்தம் வேணும். In our mind it should be holiness. பரிசுத்த யாக்கோப்பு எழுதுகிற பொழுது When Saint Jacob James writes சோத்திரம் 4ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுதோ chapter 4 verses 8, சோத்திரம் உங்கள் கத்தை உங்கள் கைகளை கழுவி தேவனிடத்தில் சேருங்கள். you wash your hand and come to God. அப்போ வேதம் சொல்லுகிறது Scripture says சோத்திரம் தேவனிடம் சேருங்கள், தேவனிடத்தில் சேருங்கள், you joined with God, அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். then he will come to you. பாவிகளே, Sinners, உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள். you clean your hands. இருமனம் உள்ளவர்களே, Two-hearted fellows, உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள். you clean your hearts. அப்ப இருதயம் பரிசுத்தமா இருக்கணும், And our heart should be purified. சிந்தை பரிசுத்தமா Our இருக்கணும், mind should be holiness. இருதயம் பரிசுத்தமா And இருக்கணும். our heart should be purified. ஏன்னா இந்த இருதயத்திலே In our hearts, சோத்திரம் பரிசுத்த ரோமர்ல 7ஆம் அதிகாரம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. Romans chapter 7, இந்த இருதயத்திலே பலவிதமான எண்ணங்கள் புறப்பட்டு வருகிறது, in our heart many things are unwanted things are coming. பலவிதமான கிரியைகள் செயல்படுகிறது, And unwanted things are coming. மனுஷனை சோத்திரம் உண்டாக்கி தீட்டுப்படுத்துகிறதா. And it will make the men's சோத்திரம் பொல்லாத காரியங்கள் எழும்பி தீட்டுப்படுத்துகிறது. many evil things arose from our heart. ஆகினாலே நம்ம தீட்டுப்பட்டவளா காணப்படக்கூடாது. And we should not be blameless. ஹல்லேலூயா, Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. அப்ப மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்துல In Matthew chapter 7, சோத்திரம் அங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. it has said, சோத்திரம் மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் Matthew chapter 7, சோத்திரம் 21 வாசிக்கிறீர்களா? from 21 verses, when we read, மனுஷனுடைய இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகள் எல்லாம் புறப்பட்டு வந்து 23வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவனை தீட்டுப்படுத்தும் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. and it has written, it will be blameless to the men. இந்த 21 From 21 verses, வரைக்கும் வாசித்து பார்க்கிற பொழுதோ when we read still 23 verses, 13 காரியங்கள் வாழ்க்கையில வந்து அவனை தீட்டுப்படுத்துகிறது. it has written, it will blame that man. இருதயம் தீட்டுப்பட்டு போகிறது. Our heart will be blamed. இருதயம் தீட்டுப்பட்டு போனபடியினால When our heart is blamed, கர்த்தர் அங்கே ஆசீர்வாதத்தை கட்டளை முடியவில்லை. the Lord will not bless there. ஹல்லேலூயா, Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஆகினாலதான் So that தாவீது David, தேவனுக்கு ஏற்ற இருதயமாய் காணப்பட்டது. his heart was pleased to God. என் இருதயத்தை ஏற்றவனுக்கு கர்த்தர் சொன்னார். The Lord also said that David's heart is pleased to me. ஒரு கரை வந்த போதோ When some blame has came to in his life, 51ஆம் சங்கீதத்தை தாவீது சொல்லுகிறார். in Psalms 51 he says, சுத்த இருதயத்தை எனக்கு தாரும். Lord, give me a pure heart. கரைப்பட்ட இருதயம் எனக்கு வேண்டாம். I don't want any spot heart. தீட்டுப்பட்ட இருதயம் எனக்கு வேண்டாம். I don't want blame heart. ஆனா சுத்த இருதயத்தை எனக்கு தாரும் என்று மன்றாடுகிறார். So that he prayed to God that give me a holy heart. இப்போ தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் So the blessings those who are kept for us, அவருக்கு முன்பாக நிற்கப்படுவதற்கும், and we should be stand before the Lord. அவர் வருகிற போது அவருக்கு முன்பாக நான் நிற்கப்படுவதற்கு, When he comes, in that time we should be stand in before him. நம்முடைய வாழ்க்கையில In our life, சோத்திரம் பிழையற்ற பரிசுத்தம் தேவை. we has blameless holiness. அப்போ சபையானது அக்கிரமத்தின் மிகுதியினாலே பரிசுத்தம் இல்லாமல் போய்விடும். And the church through the wickedness it has no love. கிருபைகள் பெருகியிருக்கிற இந்த நாட்களிலே, In those days grace has been increased. வசனங்கள் பெருகியிருக்கிற இந்த நாட்களிலே, Even the scriptures has increased. சபைகள் பெருகியிருக்கிற இந்த நாட்களிலே, Even church also increased in those days. ஊழியர்கள் பெருகியிருக்கிற இந்த நாட்களிலே, Even the servant of God also increased in this world. ஊழியங்கள் பெருகியிருக்கிற இந்த நாட்களிலே, Even the ministries are increased in this world. அவ்வளவும் கூடவே பாவங்கள் பெருகி
கொண்டே போகிறது. Even the sins also increasing with them. சோத்திரம். ஆகிய இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலே So that in this situation, வருகிற பொழுது when Jesus Christ will come, சபை எவ்விதமா இருக்க வேண்டும், how should be the church, சபை எவ்விதமா இருக்கிறது, and how the situation of churches பாவம் இல்லாத without sin சபையாய் காணப்படணும். Church should be. ஆகினால பரிசுத்தம் இல்லை சபையில. In church there is no holiness. பரிசுத்தம் இல்லாத சபை விளங்குற அக்கிரமத்தின் மிகுதி ஆகிறது. Even church has no holiness and wickedness is increasing. So that நம்முடைய வாழ்க்கையிலே in our life பிழையற்ற பரிசுத்தம், we should be blameless இந்த பரிசுத்தம் holiness. இருந்தாதான் when holiness will be there, கர்த்தர் வருகிற பொழுது when Jesus Christ will இந்த come, பரிசுத்தமுள்ள பிள்ளைகளுக்கு these holiness children will, கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் the Lord's blessing will, அவருக்கும் பாக நிற்க பாத்திரவனாய் எண்ணுவார்கள். we can stand in front of him. அப்ப சிந்தையிலே பரிசுத்தம் வேணும், In our mind that should be holiness, இருதயத்திலே பரிசுத்தம் வேணும். in our heart it should be holiness. சோத்திரம். மூன்றாவது பார்க்கும்போதோ when we see the third point, செவிகளிலே பரிசுத்தம் வேணும். in our ears that should be holiness. சோத்திரம். லூக்காவின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரத்தில் in chapter 8 Luca, சோத்திரம். லூக்காவின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் Luke chapter 3, சோத்திரம் 18வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ in verses 18 when we'll read, ஆதலால் நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள். therefore take heed how you hear, சோத்திரம். உள்ளவன் எவனோ for whoever has, கொடுக்கப்படும், to him more will be given, இல்லாதவன் எவனோ and whoever does not have, அவன் தனக்குண்டென்று நினைக்கிறதும் even what he seems to have அவனிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும் will be என்றார். taken from him, Jesus said. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஆதலால் So that நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள். whatever you heed on that. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. அப்போ நம்முடைய செவிகள் எப்போதும் பரிசுத்தமா இருக்கணும். Even our ears should be very holiness. ஆகையால் தான் ஆண்டவராக தேவன் சபைகளுக்கு சொல்லுகிற பொழுதோ, when the Lord God says to the church, காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று சொன்னார். those who has ear let him hear. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. காது உள்ளவன் கேட்க கடவன். those who have ear let him hear. அநேக வாழ்க்கையில இந்த ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை கேட்க மாட்டார்கள். In many of those Lord will speak but they won't hear. தேவன் சொல்லுகிற காரியங்களை கேட்க மாட்டார்கள். those things when Lord speaks they won't hear. சோத்திரம். பொல்லாத காரியத்தை செவி கொடுப்பார்கள். they will give heeds to the evil ears. பாவமான காரியத்தை செவி கொடுப்பார்கள். they will give their ears to the evil things. ஆனால் தேவ சத்தத்தை செவி கொடுக்கவே மாட்டார்கள். but they won't give heeds to the Lord's words. ஆதாமை அவள் கர்த்தர் சத்தத்தை செவி கொடுக்கவில்லை. Same like that Adam also not hear the Lord's words. சத்துடைய சத்தத்தை செவி கொடுக்கிறார்கள். but he hears the evil things. அதே போலதான் like that வேதத்தில் அநேக மக்கள் in scripture many of them செவி கொடுக்காமல் they won't hear the Lord's words. பாவத்துக்கும் உலகத்துக்கும் in the world and the sins. சோத்திரம். சர்ப்பத்துக்கும் even the சத்துருக்களுக்கும் serpent, even the enemies. சோத்திரம். இவர்களுக்கு செவி கொடுக்கிறார்கள். they give heeds to their ears. உங்கள் செவியை சற்று கவனித்து பாருங்கள். so we should watch on our ears. சோத்திரம். உங்கள் செவியை சற்று கவனித்து பாருங்கள். we should watch on our ears. அப்போ நம்முடைய சத்தங்கள் செவிகள் our ears should be கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிறதா? it is hearing the words of the Lord. கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு அதை கீழ்ப்படிகிறோமா? we are watching we are hearing his words and we are honoring him. கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு நம்மால ஜீவிக்க முடிகிறதா? what we are hearing God's word and we are obeying it. சோத்திரம். அதே போல தான் பிலேயாம் தீர்க்கதரிசியை பார்க்கலாம். when we see about Bileam the prophet, பலமுறை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Lord speaks with him many times. சோத்திரம். இஸ்ரவேல் ஜனங்களே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனம், அவர்களை நீ சபிக்க போகாத. you should not curse them because Israel peoples are blessed through me. சோத்திரம். அவர்களை சபிக்க போகாத. you don't go to curse them என்று எச்சரிக்கிறார். he is giving him some instructions. ஆனால் but பிலேயாம் அதை செவி கொடுக்கவில்லை. but Bileam is not hearing the God words. போகிறான். is not obeying him. பலமுறை சொல்லுகிறார். Lord speaking with many times. கர்த்தர் சொல்வதை கேட்கவில்லை. but he is not ready to hear him. ஆகினால so that ஆண்டவராகிய தேவன் the Lord God சோத்திரம் அந்த பரிசுத்த ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு அவன் செவி கொடுக்காதபடினால he didn't hear to the Lord's word.
கத்தர் வைத்த ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போனான். He has lost the blessing of God. அதேபோல் அநேக மக்கள் செவி கொடுக்கவில்லை. Same like that in this world also people not hearing Lord's word. 7 சபைகள் அநேக சபைகள் காதுள்ள கேட்கணும் கத்தர் எச்சரித்திருக்கிறார். The Lord has said like that 7 churches it should hear the let him hear. நம்முடைய செவிகள் பரிசுத்தமா இருக்கணும். Our ears should be holiness. நாவுகள் பரிசுத்தமா இருக்கணும். Even our tongue should be holiness. ஹalleluya. Hallelujah. நாம் சொல்ற நாவுகள் பரிசுத்தமா இருக்கணும். Our tongue should be holiness. நம்முடைய வார்த்தைகள் பரிசுத்தமா இருக்கணும். Those who speak those things we speak that should be holiness. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. அதான் ஸ்தோத்திரம். எபேசியர் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 29 வாசிக்கும்போது so that in Ephesians chapter 20 ஸ்தோத்திரம் ஆகினால சொல்லப்பட்டிருக்கிறது it has written 4:29 கெட்ட வார்த்தை ஒன்று உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம். The bad evil word should not come from your mouth. விருத்திக்கு ஏதுவா நல்ல வார்த்தை உண்டானால் when you will speak a good things அதையே கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனமாகும்படி பேசுங்கள் என்று சொன்னார். and it will be good for others those who hear these words. ஸ்தோத்திரம். சங்கீதக்காரன் 17ஆம் அதிகாரம் 3ல வாசிக்கும்போது in Psalms chapter ஸ்தோத்திரம் 17ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது chapter 17 verses 3 when we read ஸ்தோத்திரம் என் வாய் மீறாதபடிக்கு நான் தீர்மானம் பண்ணினேன். என் வாய் மீறாதபடிக்கு தீர்மானம் பண்ணினேன். you have tested my heart, you have visited me in the night, you have tried me and I have found nothing. Hallelujah. I have purposed that my mouth shall not transgress. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. நம்முடைய வார்த்தைகள் and our words should நாம் be பேசுகிற வார்த்தைகள் those who are speaks those who are speaking பரிசுத்தமாய் காணப்படணும். it should be holiness. ஹalleluya. Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. அப்போ ஆவியிலே பரிசுத்தமா இருக்கணும். even in our spirit it should be holiness. 2 கொரிந்தியர் புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரத்திலே 2 Corinthians chapter 7 ஸ்தோத்திரம் 1வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது verses 1 when we read அப்ப ஆண்டவராக தேவன் சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார். the Lord God speaks to the church. ஸ்தோத்திரம். அங்க என்ன சொல்லுகிறார்? இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் therefore having this promise நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் having these promises பிரியமானவர்களே beloved மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான let us cleanse ourselves எல்லா ஆசுசி நீங்க from all fleetings நாம சுத்திகரித்துக் கொண்டு of the flesh பரிசுத்தமாகுதலை and spirit தேவ பயத்தோடு பூரணப்படுத்த கடவோம். perfecting holiness in the fear of God. ஹalleluya. Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. அப்ப ஆவியிலே போதும் பரிசுத்தம் இருக்கணும். in our spirit it should be holiness. அந்த சிந்தையில பரிசுத்தம் வேணும். in our mind it should be holiness. இருதயத்திலே பரிசுத்தம் வேணும். in our heart it should be holiness. செவியிலே பரிசுத்தம் வேணும். even our ears should be holiness. நாவிலே பரிசுத்தம் வேணும். even our tongue should be holiness. வார்த்தையிலே பரிசுத்தம் வேணும். even those things ஆவியிலே பரிசுத்தம் வேணும். even our spirit should be holiness. ஆவியிலே பரிசுத்தம் வேணும். in our spirit also holiness. ஆவியிலே கர்வம் வரக்கூடாது. in our spirit there should be no pride. ஆவியிலே மேட்டிமை வரக்கூடாது. in our spirit there should be no pride. ஆவியிலே ஆசீர்வாதம் வரக்கூடாது. in our tongue there should be no பரிசுத்தம் வேணும். it should be holiness. ஆத்துமாவிலே பரிசுத்தம் வேணும். in our soul it should be holiness. எபேசியர் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் in Ephesians chapter 5 26 27 வாசிக்கும் போதோ verses 26 27 கரைதிரை எல்லாவற்றையும் நீக்கி he has cleansed from the அவருக்கு முன்பாக we should stand before him மகிமையுள்ள சபையாக நிறுத்திக் கொள்ளும்பதற்கு a church like a glorious church தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம். he has surrendered himself. கரைதிரை இல்லாத ஒரு சபை. we should be have blameless church. இயேசு நம்மையே ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். Jesus Christ has surrendered himself. அப்போ சரீரத்திலே கரை வரக்கூடாது. in our flesh it should be no stain. ஸ்தோத்திரம். அதான் 2 கொரிந்தியர் 7:1 வாசிக்கும் போதோ when we read in 2 Corinthians chapter 1 verse 7 கரை வரக்கூடாது. there should be no spot or blameless in our இப்படி வேதத்திலே like that in scripture ஆண்டவர் பல காரியங்களை எழுதி வைத்திருக்கிறார். many things he has written in this அப்போ scripture. சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். when we think about அப்போ this இயேசு வருகிற பொழுது when Jesus Christ will சபை come church பரிசுத்தமில்லாத சபையா விளங்கும். it should be without holiness. அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் when wickedness will increase அன்பு தளிந்து போகும். the love will decrease. அப்போ அக்கிரமம் என்றால் பாவங்கள் மிகுதியாவதினால் wickedness means wickedness when will increase. அப்போ சபையிலே பரிசுத்தம் இல்லாமல் போய்விடும். that means church there will be no holiness.
பரிசுத்தமாய் இருப்பது தேவனுக்கு சித்தம். The Lord's will is we should be holiness. அதற்காக தேவன் அழைத்திருக்கிறார். So that the Lord has called us. தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை The Lord kept a blessing. பரிசுத்தமுள்ள பிள்ளைகளுக்கே தேவன் தகுதியாக வைத்திருக்கிறார். He has kept for only those who are holiness children. அப்ப பரிசுத்தமான வாழ்க்கையினால் பிழையற்ற ஒரு பரிசுத்த ஜீவிக்க வேண்டும். And we should be a blameless holiness life. அப்ப பிழையற்ற பரிசுத்த ஜீவியம் எதிலே காணப்பட வேண்டும்? And in what we should be a blameless holiness? சோத்திரம் நம்முடைய இருதயங்களிலே, in our heart, நம்முடைய சிந்தைகளிலே, in our minds, நம்முடைய செவிகளிலே, in our ears, நம்முடைய நாவுகளிலே, in our tongues, நம்முடைய வார்த்தைகளிலே, in our words, நம்முடைய ஆவியிலே, in our spirit, நம்முடைய ஆத்துமாவிலே, in our souls, நம்முடைய சரீரத்திலே and in our flesh இருக்கிறதா என்று பார்ப்போமானால், if we see, சோத்திரம் நாம் இருப்போமானால், when we will be like that, பொழுது when Lord comes, வெட்கப்பட மாட்டோம். we will be not shameless. சற்று ஆராய்ந்து பாருங்க. We meditate on this. ஜெபிக்கிறோம், we are praying, வேதத்தை வாசிக்கிறோம், we are reading the scriptures, வேதத்தை கேட்கிறோம், even we are hearing the Lord's பாடல்களை words, பாடுகிறோம், we are singing songs, ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிறோம், we have baptized, அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறோம், we have received the Holy Spirit anointing, வெள்ளாடை உடுத்துகிறோம், we are even wearing our white clothes, வேறுபட்டு பிரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறோம், even are living a separate life. எனக்குள்ள பிழையற்ற பரிசுத்தம் இருக்கிறதா? So in me there is a blameless holiness. என் குடும்பத்தில் பிழையற்ற பரிசுத்தம் இருக்கிறதா? In my family it has a blameless holiness. இயேசு வந்தா என் குடும்பம் இன்னைக்கு எடுக்கப்பட்டு போகுமா? When Jesus will come, can we go with him? இயேசு வந்தா என் குடும்பங்கள், என் சபைகள் எடுக்கப்பட்டு போகுமா? When Jesus Christ will come, can my family and church will go with him? அல்லது கைவிடப்பட்டு போகுமா? Or we will be left in this world? என்பதை these things நீங்களே சிந்தித்து பாருங்கள். you should think about it. எங்கே பரிசுத்தம் இல்லை, where is no holiness, எங்கே பரிசுத்தம் குறைந்திருக்கிறது, where is holiness is reduced, என்பதை சரிப்படுத்திக் கொள்வோம். you just make it for perfect. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. let Lord bless you. ஹalleluya, hallelujah, 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 hallelujah. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவராகிய தேவனே, the Lord God, ஸ்தோத்திரம், நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாய் he must make holiness. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி we lift our hands, எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். you just make a praise. ஆண்டவரே, எனக்குள்ள பரிசுத்தம் உண்டாகட்டும். Lord, give me a praise. நீ வருகிற போது when you come, இல்லாத சபையா இருக்க கூடாது. I should not be without holiness. ஆண்டவரே, பரிசுத்தமுள்ள சபை எனக்கு இருக்கணும். Lord, we should be a holiness church. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். நல்ல தகப்பனே ஸ்தோத்திரம், நல்ல தகப்பனே ஸ்தோத்திரம். என்னுடல் உமக்கு சொந்தம், என்னுடல் உமக்கு சொந்தம், இதில் என்னாலும் வாசம் செய்யும், இதில் என்னாலும் வாசம் செய்யும். அடிமை நான் ஆண்டவரே, என்னை ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே. அடிமை நான் ஆண்டவரே, என்னை ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே. வாழ்வது நான் அல்ல, வாழ்வது நான் அல்ல, என்னில் இயேசுவே வாழ்கின்றே, என்னில் இயேசுவே வாழ்கின்றே. அடிமை நான் ஆண்டவரே, என்னை ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே. அடிமை நான் ஆண்டவரே, என்னை ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே. ஹalleluya, hallelujah. இரண்டாவதாக, and second thing, மத்தேயு புத்தகம் Matthew 25ஆம் அதிகாரம் chapter 25 சோத்திரம் 5வது வசனத்தை வாசிப்போமானால், verses 5, அங்க தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார். there Lord has written, சோத்திரம் 25ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம், chapter 25 verses 5, மணவாளன் வர தாமதித்த போது, but while the bridegroom was delayed, அவர்கள் எல்லோரும் நித்திரை மயக்கமடைந்து they all slumbered and slept, தூங்கிவிட்டார்கள். they slept.
ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. இப்ப இயேசு வருகிற போது அடையாளங்கள் சபையிலே எப்படி இருக்கும்? When Jesus Christ will come, what are the signs will be in the church? பரிசுத்தம் இல்லாத சபையா இருக்கும். There should be no holiness in the church. இரண்டாவது, Second, நித்திரையில் மூழ்கிய சபையா இருக்கும். they will be slumbered and slept. அப்போ வாசிக்கப்பட்ட வேத பகுதி The chapter, நமது the thing which we have ஆண்டவராக read, இயேசு வருகிற பொழுது when Jesus Christ will come, அவரை சந்திக்க சபை புறப்பட்டு போகிறது. when church is ready and it's going to meet him, அவர் புறப்பட்டு போகிற பொழுதோ when they went and meet சபை him, மணவாளன் வருவதற்கு காலதாமதமாகிறது. while the bridegroom was delayed, அப்ப காலதாமதமான உடனே when it was delayed, அங்கே ஒரு கூட்டத்தார் there நித்திரை மயக்கம் அடைந்து தூங்கி விட்டார்கள். one group of people, they all slumbered and slept. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. 10 கன்னிகள் புறப்பட்டு போகிறார்கள். When the 10 virgins went, சோத்திரம், அதிலே 5 பேர் புத்தி உள்ளவர்கள். in that 5 were they were wise, சோத்திரம், அதிலே 5 பேர் புத்தி இல்லாதவர்கள். and the 5 are foolish virgins. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. புத்தி உள்ளவனும் தூங்கிட்டான். Those who are wise, they also slept. புத்தி இல்லாதவனும் தூங்கிட்டான். Even foolishness also slept. எண்ணெய் வச்சிருக்கணும் தூங்கிட்டான். Those who have oil, they also slept. எண்ணெய் கம்மியா இருக்கணும் தூங்கிட்டான். And the oil which have reduced, they also எல்லாரும் slept. தூங்கிட்டான். Everyone has slept. அப்ப இயேசு வருகிற சத்தத்தை கேட்ட உடனே when they hear the Lord is coming, எல்லாரும் புறப்பட்டார்கள். everyone are ready to meet him. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. புறப்படுங்கள் சத்தம் உண்டாயிற்று. There is a big noise over there. அப்பொழுது கன்னிகள் எழுந்து எல்லாரும் எழுந்து தங்களை தீவிட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். When the bride, they made ready and they made ready their lamps. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஆகினால So that சோத்திரம் அதுல தகுதியா ஆயத்தமா வந்து போயிட்டாங்க. those who are ready, they went with the Jesus Christ. அப்போ உறங்கினா எல்லாம் உறங்கிட்டான். Everyone slept. அப்ப நாள் யோசித்து பாருங்க. So we have to think in those இன்றைக்கு days. சபை In church, ஆவிக்குரிய பிரகாரம் in spiritually, அவர்கள் அநேக சோத்திர நித்திரை மயக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். they are all in slumbered and slept. இன்றைக்கு அநேக தேவ பிள்ளைகள் In many தாம் பெற்ற கிருபைகளையும் they receive the தாம் grace of பெற்ற God. ரட்சிப்பையும் Those things they receive salvations. தாம் பெற்ற அபிஷேகத்தையும் They receive the anointings. தாம் பெற்ற அழைப்பையும் They receive the ஒரு calling of God. மரக்காலின் கீழே மூடி வைத்தார்கள். They have hidden the under the lampstand. ஒரு பாத்திரத்தின் கீழே மூடி வைத்தார்கள். They have kept under the vessels. சோத்திரம், கட்டிலின் கீழே வைத்திருக்கிறார்கள். They have kept under the bed. அப்ப இன்றைக்கு அநேகர் In many of them, பெற்றவர்கள், those who are received the அழைப்பை salvation, பெற்றவர்கள், those who receive calling of God, கிருபைகளை பெற்றவர்கள், those who receive the தரிசனத்தை grace, பெற்றவர்கள், those who saw the dreams, இவர்கள் எல்லாரும் everyone என்ன are, செய்கிறார்களா? what are they doing? சோத்திரம், அந்த எல்லாவற்றையும் Those things they have ஒரு received, மரக்கால மூடி வச்சிட்டா. they have kept under the ஒரு lampstand. பாத்திரத்துல மூடி வச்சிட்டா. They have kept under the vessels. கட்டிலுக்கு கீழே வச்சிட்டா. Even they kept under the bed. ஆகினால So that கர்த்தர் தந்த சகல கிருபைகளையும் அபிஷேகத்தையும் அழைப்பையும் those things the Lord has given to them, இன்றைக்கு grace, எல்லாம் மூட்டை salvation, கட்ட வச்சுட்டு நித்திரை மயக்கத்தில் இருக்கிறார். they are kept under the bed and they slept. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அதான் சோத்திரம். பரிசுத்த பவுல் தெசலோனிக்கர் எழுதுகிற பொழுது When Saint Paul, when he writes to the Thessalonians, 1 தெசலோனிக்கர் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்திலே 1 Thessalonians chapter 5, சோத்திரம் 6வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ verses 6, when we read, சோத்திரம், ஆகையால் therefore மற்றவர்கள் தூங்குறது போல let us not sleep நாம் தூங்காமல் as others, விழித்துக் கொண்டு தெளிந்தவர்களாக இருக்க கடவோம். but let us watch and be sober. சோத்திரம், மற்றவர்கள் தூங்குற போது தூங்கக்கூடாது. Let others sleeping like that we should not sleep. உலகத்தான் தூங்குற போது தூங்கக்கூடாது. In this worldly man sleep like that we should not நீ sleep. ரட்சிக்கப்பட்டவன், We have received நீ salvation of அழைப்பை God. பெற்றவன், You have received நீ calling. அபிஷேகத்தை பெற்றவன், You have anointed with நீ Holy கிருபை Spirit. பெற்றவன், You have received a தேவ grace. சித்தத்தை செய்கிறவன், You should do the will of ஆவிக்குரிய God. சிந்தை உள்ளவன். You have a spiritually minded. ரட்சிக்கப்படாதோ தூங்கக்கூடாது. Those who are received salvation we should not sleep. அழைப்பை பெறாமோ தூங்கக்கூடாது. We should receive call, we should not sleep. தேவ சித்தத்தை செய்யாதவனோ தூங்கக்கூடாது. Those who are not doing the will of God, you should not sleep. ஆகினாலே நீ விழித்திருந்து You should be alert. சோத்திரம், பகலுக்குரியவளாய் காணப்பட வேண்டும். You should be a day.
நாமோ தெரிந்தவளாய் இருந்து we should be perfect. விசுவாசம் அன்பு என்னும் மார்க்கவசத்தையும் We should be wear the armor of God. சோத்திரம் விசுவாசம் அன்பு என்னும் மார்க்கவசத்தையும் We should wear the breastplate. ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலைச்சீராவை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். And we should wear the salvation of our God. அப்ப இன்றைக்கு மக்கள் இதெல்லாம் தொலைச்சிட்டா. But these days people have lost everything. தூங்குறதுனால When they are sleeping so that வாழ்க்கையில பகலுக்குரியவனா மாறல இருளுக்குரியவனா மாறி விடுகிறான். we have not be a day, we have become children of night. இவன் உறங்குவதினால for that he is sleeping. அவனுக்குள்ள தெளிவு இல்ல, மயக்கம் வருது. He is not sober. இவன் உறங்குவதினால he is sleeping so that விசுவாசம் அன்பு என்னும் மார்க்கவசத்தை இழந்து போகிறான். he has lost his breastplate. விசுவாசம் அன்பு என்னும் மார்க்கவசத்தை இழந்து போகிறான். He has lost his breastplate according to love and belief. இவன் உறங்குவதினால when he sleeps so that ரட்சிப்பு நம்பிக்கை என்னும் தலைச்சீராவை இழந்து போகிறான். he has lost the God's armor and salvations. ஆகையால் தான் பரிசுத்த பவுல் எபேசியருக்கு எழுதுகிற பொழுது so that Saint Paul he writes to the Thessalonian 5ஆம் அதிகாரம் 14 வாசிக்கும் பொழுது in chapter 5 verses ஆதலால் தூங்குகிற நீ விழித்து so that those who are slept like others மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு. you just arose from the dead. கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிக்க பண்ணுவார். so the Lord will shine upon you. மரித்தோரை விட்டு நீ எழுந்திரு. you should arose upon those who are dead. மரித்தோரை விட்டு எழுந்திருப்பாயானால் if you arose again தூங்குகிற நீ the sleeping you தூங்குகிற நீ the sleeping you மரித்தோரை விட்டு எழுந்திருப்பாயானால் arose from those who are dead. அப்பதான் வாழ்க்கை ஷைன் ஆகும். your life will be shine. அப்பதான் அழைப்பு ஷைன் ஆகும். your calling will be shine. அப்பதான் ரட்சிப்பு ஷைன் ஆகும். your salvation will be shine. அப்பதான் அபிஷேகம் ஷைன் ஆகும். then your anointing will be shine. அப்பதான் தேவசுத்த வாழ்க்கையில ஷைன் ஆகி பிரகாசிக்கப்பட முடியும். will of God also shine in your life. ஹalleluya hallelujah hallelujah hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். glory be to God. அப்ப நான் சிந்தித்து பாருங்க. in these things we have to think. நித்திரையினால so you're sleeping ஆவிக்குரிய நித்திரையினால you're in deep sleep and உங்க ரட்சிப்பு மங்கி போச்சு. your salvation has decreased. ஸ்தோத்திரம். அழைப்பு மங்கி போச்சு. your calling has no shining. அபிஷேகம் மங்கி போச்சு. your anointing has no shining. ஸ்தோத்திரம். வாழ்க்கையில தேவ கிருபைகள் மங்கி போச்சு. even your grace also not shining. இவை எல்லாம் பிரகாசிக்கணும்னா it should be shine. நீ நித்திரை பண்ணுகிற அனுபவத்தை விட்டு வெளியே எழும்பணும். you should arose from the situation which you are sleeping. ஸ்தோத்திரம். நித்திரை பண்ணுகிற அனுபவத்தை விட்டு வெளியே எழும்ப வேண்டும். you should arose from the sleeping. சிம்சோன் என்கிற ஒரு விசேஷமான தேவ மனுஷன் இருந்தான். Samson name a special man was there. அழைப்பு விசேஷமான அழைப்பு. his calling was special. அபிஷேகம் விசேஷமான அபிஷேகம். his holy spirit anointing was very கிருபைகள் விசேஷமான கிருபைகள். his grace was very special. இவ்வளவுவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டு everything those who ஒரு நியாயாதிபதியா இருந்தவன், he was a judge, ஒரு தீர்க்கனா இருந்தவன், he was a prophet, ஒரு இரட்சகனா இருந்தவன், even a judge. ஸ்தோத்திரம். எங்கேயோ ஒருத்தர் உறங்கி விட்டான். he slept some place. ஸ்தோத்திரம். உலகத்தில் உறங்கி விட்டான். in this world he slept. உலகத்தின் மத்தியில் உறங்கி விட்டான். he slept in midst of this world. உலகத்தின் மத்தியில் உறங்கினபடியினாலே he slept in midst of the world. அவன் அபிஷேகம் பிரகாசிக்க முடியவில்லை. his anointing was not shining. அவன் அழைப்பு பிரகாசிக்க முடியவில்லை. his calling was not shining. அவன் தரிசனத்தை பிரகாசிக்கப்பட முடியவில்லை. his dreams were not shining. தேவ சித்தத்தை செய்ய முடியவில்லை. he didn't done the will of God. அந்த சிம்சோனுக்கு கொடுத்த அதிகாரங்கள் எல்லாம் செயலற்று போய்விட்டது. those authorities the Lord has given to Samson, it was not work. hallelujah hallelujah. சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். you have to think on that. உன் மேல் இருக்கிற அபிஷேகம், you have the anointing on you, உங்கள் மேல் இருக்கிற கிருபைகள், the grace which you have உங்கள் received, மேல் வைத்திருக்கிற பலவிதமான நன்மைகளை, those goodness you have received, அதெல்லாம் செயல்படவில்லை என்றால், if it won't be function, எங்கேயோ நித்திரையில மூழ்கி கிடக்கிறாய். you have slept on some places, எங்கேயோ மரித்தவர் மத்தியிலே மரித்து கிடக்கிறாய், தூங்கிக் கொண்டு கிடக்கிறாய். you have died in those people, those who are dead. அதை விட்டு எழும்பு என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர். the Lord says that you should arose from them. பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். you should be the people of the day. விசுவாசத்தையும் விசுவாசம் அன்பு மார்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். you should wear the love and believe and the breastplate. so ரட்சிப்பு நம்பிக்கை என்ற வாழ்க்கையை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். you should wear the belief and the salvations. hallelujah 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 hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். glory
Glory be to God. சோத்திரம். ரட்சிப்பு நம்பிக்கையின் தலைசீரவா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Salvation and the love, we should wear it. ஆகையினால So that இந்த மார்க்க வசனம் தலைசீரா சரித்து கொண்டாதான் சத்துரு மேற்கொள்ள முடியும். when you will wear the breastplate, then only you can victory on the உலகத்தை enemies. ஜெயிக்க முடியும். Then only you can victory on this யோசித்து world. பார். Think on that. எங்கே நித்திரை பண்ணி கொண்டு Where இருக்கிறார்? are you sleeping? சிம்சன் எங்கேயோ நித்திரை பண்ணினா Samson was sleeping அவன் somewhere அழைப்பு, else. தரிசனம், அபிஷேகம் எல்லாம் வாழ்க்கையில மங்கி போய்விட்டது. His calling, his anointing, his grace, everything were reduced. அதே போல் தான் சவுலை பார்க்கலாம். So like that Saul also. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சவுல், ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சவுல், He was chosen through the God, and even he anointed the anointing of ஒரு the குகையில தூங்கி விட்டான். He slept in the caves. ஒரு குகையில தூங்கின போது He slept on the caves. அவனுடைய உடைமைகள் பறிகொடுத்து விட்டான். He has lost all his belongings. அவனுடைய வஸ்திரங்கள் அறுக்கப்பட்டு போச்சு. Even his dress also அப்ப torn. உன்னுடைய நீ உறங்கினபடினாலே You also sleeping so உன் that உடைமைகள் இங்கே பறிகொடுத்து விட்டாய். you have lost your dresses. உன்னுடைய வஸ்திரங்கள் அறுக்கப்பட்டு போய்விட்டது. Even your dress had torn. ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் அறுக்கப்பட்டு போய்விட்டது. Your salvation cloth has been torn. நீதியின் வஸ்திரம் அறுக்கப்பட்டு போய்விட்டது. Even your righteousness cloth has துதியின் torn. வஸ்திரம் அறுக்கப்பட்டு போய்விட்டது. Even your praise cloth has torn. மெல்லிய வஸ்திரம் அறுக்கப்பட்டு போய்விட்டது. Even good cloth has been torn. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அறுக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தோடு காணப்பட்டு இருக்கிறார். So you are the without torn dresses with you. இன்றைக்கு அவர் சரிப்படுத்த வேண்டும் என்றால், So if you make it நித்திரை விட்டு perfect, எழும்ப வேண்டும். you should get up from the sleep. இயேசு வருகிற பொழுது When Jesus Christ will சபை come, church நித்திரையில மூழ்கி இருக்கும். it is at இந்த கிருபையின் காலத்தில் வந்திருக்கிற நீங்கள், in the last days those who are come, இந்த கிருபையின் காலத்தில் வந்திருக்கிற நீங்கள், in the days of grace we have reached, கிருபையின் காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள், this the life which are living in these நித்திரையில days, மூழ்கின சபையாய் நீ விளங்கக்கூடாது. we should not be slumbered and slept church. நித்திரையில தங்கியிருக்கிற சபையாய் நீ காணப்படக்கூடாது. We should not be slept and we should not be நித்திரை விட்டு எழும்பின சபையாய் மாற வேண்டும். we should arose from the slept church. சிம்சோனை போல எங்கே நித்திரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறாயோ, like a Samson you are sleeping somewhere else. சவுலை போல நித்திரை பண்ண உடைமைகளை பறிகொடுத்து விட்டாயோ, you are sleeping like a Saul and you are lost your dress. இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னை தட்டி எழுப்புகிறார். Lord shaking you to get up. அப்போஸ்தலர் காலத்திலே பார்க்கலாம், in the days of apostles, ஐதுரு என்கிற ஒரு மனுஷன் நித்திரை பண்ணினான். Ayur, the name of the man is sleeping. கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற பொழுது when he hears the Lord's words, ஒரு கூட்டத்தார் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். one group of people were ஆனா blessed. இந்த ஐதுரு சொல்லப்பட்ட மனுஷனோ, but the name of Aidru, அவன் கீழே விழுந்து மரித்து போனான். he fall down and he died. உன்னுடைய நித்திரையினால through your sleep உன் ஆத்துமா மரித்து போய் கிடக்கிறது. your soul has been dead. மரித்து போன வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாய். you are living a deadful life. எங்கேயே நித்திரை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாய். somewhere else you also sleeping. உன் ஆத்துமா மரித்து போய் இருக்கிறது. so your souls also died. ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. hallelujah. பரிசுத்த பேதுரை பார்க்கலாம். when the saint இயேசுவானவர், Jesus Christ, இயேசுவானவர் Jesus Christ, கெத்செமனே தோட்டத்திலே when Gethsemane garden, ஜெபிக்கும்படி அழைத்து செல்கிறார். he called everyone to pray that garden. ஜெபிக்கும்படி அழைத்து செல்கிறார். he called everyone to pray in that garden. when Lord ஜெபிக்கிற போதோ, when he kneeled and prayed, பேதுரு தூங்கினான். Peter's sleeping. பேதுரு தூங்கினபடியினாலே Peter was sleeping so that இயேசுவை மறுதலித்து விட்டான். he betrayed Lord. சபிக்கிறான். he has given curse to him. he cursed him. பின்மாற்றத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறான். he was backfalling. இயேசு விட்டு விலகிட்டான். he left Jesus Christ. இந்த இயேசுவோடு நடக்க முடியல. so think today Jesus, இயேசுவோடு ஜீவிக்க முடியல. he won't able to walk with இந்த God. நித்திரை is sleeping. உன்னை இயேசு விட்டு பிரிக்கிறது. he left God. இயேசுவோடு நடக்க முடியல. he is not able to walk with God. இயேசு அரியணை சத்தியம் பண்ணுகிறாய். he is saying that I didn't know God. அப்ப இன்றைக்கு நீ எழும்பணும். so today you have to arise. சிம்சோன் நித்திரையினாலே Samson slept so that பல ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போனான். he lost his blessing. ஷைன் ஆக முடியல. he was not unable to சவுல் shine. நித்திரையினாலே Saul slept. பல உடைமைகள் இழந்து போனான். he lost his clothes. ஐத்ரு உடைமையினாலே, Aithru slept. ஐத்ரு நித்திரையினாலே Aithru slept. அவன் ஆத்துமா மரித்து போனதா so இருக்கிறது. his soul was dead. சோத்திரம். பேதுரு நித்திரையினாலே Peter slept so that அவன் இயேசு நடக்க முடியல. he won't able to walk with அவன் God. தூர பின்பற்றி போகிறான். he was following God. இன்னைக்கு வாழ்க்கை யோசித்து பாருங்க. so that you think that நித்திரையினால this slept. சிம்சோனை போல இருக்காமா? what we are like சவுலை போல Samson. இருக்கிறாமா? we are like Saul. ஐதுரை போல இருக்கிறாமா? we are like Aidru. பேதுரை போல இருக்கிறாமா? we are like Peter. இந்த வேதத்தில் இருக்க அநேக மக்களை போல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமோ? in many like in the scripture we are seeing. இன்றைக்கு நீங்க சிந்தித்து பாருங்க. we should think on that. வேதம் சொல்லுகிறது,
Scripture says, நீதிமொழியின் புஸ்தகம் Proverbs 23ஆம் அதிகாரம் chapter 24 21வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால், verses 21, இந்த நித்திரை it says that கந்தையை sleeping, கொண்டு வரும். கந்தைய it will bring, கந்தை உடுத்தும். it will bring dust, வாழ்க்கையில வறுமையை கொண்டு வரும். it will bring வறுமை poorness, கொண்டு வரும். it will bring poorness, சோத்திர வறுமையை கொண்டு வரும். it will bring அதே poorness. நீதிமொழி 20ஆம் அதிகாரம் 13 வாசிக்கும் பொழுதோ, In that chapter 20, Proverbs 20, இந்த நித்திரை this sleeping, உனக்கு தரித்திரத்தை கொண்டு வரும். it will bring poorness. சோத்திர நீதிமொழி 10ஆம் அதிகாரம் 5 வாசிப்பாயானால், Proverbs chapter 10 verses 5, சோத்திர இந்த நித்திரை this sleeping, இலச்சை கொண்டு வரும். it will bring blameless. ஹalleluya. Hallelujah. அப்போ நித்திரை Sleeping, கந்தையை கொண்டு வரையா, it will bring dust. உன்னை தரித்திரத்தில் தள்ளும். It will தரித்திரத்தில் கொண்டு வரும். it will bring poorness. இந்த நித்திரை This உன்னை sleeping, தரித்திரனா மாற்றும். it will make us poverty. இலச்சி உண்டாக்கும். It will bring எல்லாத்துக்கும் இடலா காணப்படும். everything, you will be அப்ப distraction. நாள் யோசித்துப்பா, So that think on that. சிந்தித்து பார்த்து, You just think on இந்த that நாளிலே in these days. ஆண்டவரே இயேசு வருகிற பொழுது When Jesus Christ will come என் வாழ்க்கை in my life, சோத்திர நித்திரை தெளிந்தவனா இருக்கணும். I should be sober in my நித்திரை sleep. உள்ளவனா இருக்க கூடாது. I should not be slept. என்னை சிந்தித்து பார்த்து, So in this thing, இயேசு we think, வருகிற பொழுது when Jesus Christ will come, பரிசுத்தமில்லாத சபையிலே in holiness, not நான் in the church, பரிசுத்தமா இருக்கணும். I should be holiness. இயேசு வருகிற பொழுது When Jesus Christ will come, நித்திரையிலே மூழ்கி இருக்கிற சபையிலே I should not be slumbered நான் in church. விழித்திருக்கிறவனா இருக்கணும் I should be sober. என்று நம்மை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வோம். We should make நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் we கொள்வோம். should make ourselves ready, நம்மை ஆதாயப்படுத்தி, and we should make நம்மை ourselves ready. ஆயத்தப்படுத்தி, We should make நம்ம ourselves ready. குடும்பத்தையும் ஆயத்தப்படுத்தி, Even our family, we should be ready. இயேசு வருகிற பொழுது When Jesus Christ will come, அவர் எதிர்கொண்ட ஒரு பிள்ளைகளாக we should stand in before Him. காணப்பட We should be like கர்த்தர் that. நம்மையும் Let நம் Lord, குடும்பத்தையும் and சபை our, கர்த்தர் even our ஆயத்தப்படுத்துவாராக. church and family இந்த should make வார்த்தைகளுக்கு ready. ஆசீர்வதிப்பாராக. Lord bless these verses. அப்படி எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி, Let we close our ஆண்டவரே eyes. நீ வருகிற பொழுது Lord, when you come, எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும் let ஆண்டவரே. make us ready. என்று கொஞ்ச நேரம் எல்லாரும் சோத்திர பண்ணி எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். We praise and we pray to Him. ஆண்டவரே சோத்திரம் 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 தகப்பனே துதிக்கிறோம். பைஷாலா மீனா மதுர ரப பௌரிகமா ஓ ஷகனிகா மதுர ரபா ஆண்டவரே சோத்திரம் 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 தகப்பனே துதிக்கிறோம். ஏசுநாதா சோத்திரம் 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 ஆவியானவரே சோத்திரம் கிருபை இறங்கட்டும், கிருபை இறங்கட்டும், கிருபை இறங்கட்டும். உடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆயத்தப்படுத்தும்படியா செபிக்கிறேன். அல்லாண்டவரே சோத்திரம் தகுதிப்படுத்தும்படியா செபிக்கிறேன்யா. அல்லாண்டவரே சோத்திரம் 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 சோத்திரம். ஆண்டவரே பரிசுத்தமில்லாத சபையிலே பரிசுத்தமுள்ள பிள்ளைகளாக்கத்தை மாற்றும்படியா செபிக்கிறேன். ஆண்டவரை தூங்குற சபைகளை விழித்திருக்கிற பிள்ளைகளாக்கத்தை மாற்றும்படியா செபிக்கிறேன். அல்ல திகப்பனே சோத்திரம் 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 சோத்திரம். அந்நாளில் வானம் வெந்து அழியும், பூமி எல்லாம் எரிந்து உருகி போகும். அந்நாளில் வானம் வெந்து அழியும், பூமி எல்லாம் எரிந்து உருகி போகும். ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாவோம், ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாவோம். இயேசு வருகிறார் இது கண்டு செல்லவோ, நம்ம இயேசு வருகிறார் இது கண்டு செல்லவோ. பழங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும், மலைகள் குன்றுகள் தகர்ந்திட வேண்டும். கோணலானவை நேராகணும், கரடானவை சமமாகணும். கோணலானவன் நேராகணும், கரடானவை சமமாகணும். கரையில்லாமலே குற்றமில்லாமலே கர்த்தருக்காய் வாழ்ந்து முன்னேறுவோம். கரையில்லாமலே குற்றமில்லாமலே கர்த்தருக்காய் வாழ்ந்து முன்னேறுவோம். ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாவோம், ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாவோம். இயேசு வருகிறார் இது கண்டு செல்வோம், நம்ம
இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லவோ பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும். மலைகள் குன்றுகள் தகர்ந்திட வேண்டும். கோணலானவை நேராகணும், கரடானவை சமமாகணும். கோணலானவை நேராகணும், கரடானவை சமமாகணும். அனுதினமும் ஜெபத்தை விழித்திருப்போம், அபிஷேக எண்ணெயால் நிரம்பிடுவோம். அனுதினமும் ஜெபத்தை விழித்திருப்போம், அபிஷேக எண்ணெயால் நிரம்பிடுவோம். ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாவோம், ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாவோம். இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்வோம், நம்மை இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்வோம். பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும், மலைகள் குன்றுகள் தகர்ந்திட வேண்டும். கோணலானவை நேராகணும், கரடானவை சமமாகணும். எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். We all praise the Lord. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் மட்டுமாய் இந்த வேத பகுதிக்கு தாசந்த கிருபைக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Still now he has blessed our meditation so that we praise the Lord. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்தமில்லாத சபையாய் காணப்பட்டாலும் Without the holiness church, அதிலே பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் இளங்க in that we should be holiness, கர்த்தர் எனக்கு நிச்சயமிட்டு கர்த்தரை the ஸ்தோத்திரம். Lord has to give us grace. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நித்திரை பண்ணுகிற சபையா இருந்தாலும் Even the slept church அதிலே விழித்திருக்கிறவர்களாய் காணப்பட we should arouse. கர்த்தர் எனக்கு நிச்சயமிட்டு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். Let Lord give a grace to us so that we praise him. ஸ்தோத்திரம் Sodram, Sodram. பரிசுத்த பிதாவே, Holy Father, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். we thanks to சற்று you. நேரோட பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து In your feet we அந்த have, வேதத்தை தியானிக்க and even we meditated your studies சோத்திரம். so that you have நீ blessed. வருகிற பொழுது When you comes, அடையாளங்களை the signs, சபை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் how the church will be, என்பதை நீ சொல்லி இருக்கிறீர், you have told like that. எச்சரித்து இருக்கிறீர். Even you have given அதை an நாங்கள் கை instruction. கொண்டு கடைபிடித்து ஜீவித்து We have to obey and we should walk on that. நீ வைத்திருக்க ஆசத்தை பெற்றுக்கொள்ள And those blessings you have என்னை kept, தகுதிப்படுத்த முடியா ஜெபிக்கிறேன். please make us perfect. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே Lord, in these நீ days, வருகிற பொழுதோ when you come, சபை அக்கிரம மிகுதினாலே the wickedness will be filled in the பரிசுத்தம் church. இல்லாமல் சபையை விளங்கும். And there is no holiness in the அப்படிப்பட்ட church. சபையிலே In that church, நாங்கள் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக காணப்பட்டு we should be holiness. உமக்கு எதிர்கொண்டு போக We should come in front of you. பண்ண முடியா ஜெபிக்கிறேன். Lord, give us grace to us. இந்த Lord, நாட்களிலே in these days, ஆண்டவரே, நித்திரை முழுகி போன சபைகளிலே we should not slumber in the sleep. விழித்திருக்கிற பிள்ளைகளாக We should காணப்பட arouse from our sleep. கர்த்தர் அனுக்கிரகம் பண்ணும். Lord, give us a grace. தொடர்ந்து Continue. பரிசுத்த ஆவியானவர் Holy Spirit, எங்களோடு பேசி talk with us எங்களை ஆசீர்வதியும். and bless us. வசனம் பேசட்டும், Let your word speak us வசனம் with us. உணர்த்தட்டும், வசனம் உணர்த்தட்டும். Let it gives us feeling ஆண்டவரே, உம்முடைய வரைக்கும் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். and make us ready for your coming. வெறுமையாக்கி தாட்டி ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். And we surrender ourselves to you. இயேசுவின் நாமத்தினாலே In the name of Jesus, ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. we pray our Father. ஆமென். Amen. ஆமென்.